الوحدة العاشرة، الدرس 64. استمع إلى النص. الرفق بالحيوان. 1. إن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطبائعه وشعوره المشابهة في أحوال كثيرة للإنسان. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. كما أن رحمة الإنسان للحيوان قد تدخل صاحبها الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. كما أن القسوة على الحيوان تدخل النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. 2. وقد سخر الله تعالى كثيرا من الحيوانات لخدمة الإنسان. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وجاء الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن إرهاقه، ولذا فقد نهي الإنسان عن البقاء طويلا على ظهر الحيوان وهو واقف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. ونهى عن تحميله أكثر مما يستطيع. ووضعت الشريعة حقوقا للحيوان في حق من استأجره للحمل أو للركوب فحمله أكثر مما يستطيع، فألزمه بضمان ثمنه لمالكه. ولا تساق الحيوانات سوقا شديدا تحت الأحمال، ولا تضرب ضربا قويا، ولا توقف في الساحات العامة وعلى ظهورها أحمالها. 3. وتنهى الشريعة عن إرهاق الحيوان بالعمل فوق ما يستطيع. فعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائط نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه بكثرة العمل، كما تحرم الشريعة أن يلعب بالحيوان.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: حقه أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به، وتحرم اتخاذه هدفا لتعليم الإصابة. فقد مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا. وتنهى الشريعة عن وسم الحيوانات في وجوهها بالكي بالنار. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. 4. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل فإن الرحمة به أن تحد السكين ويسقى الماء ويراح بعد الذبح قبل السلخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. بل إن إضجاع الحيوان للذبح قبل إحداد السكين قسوة لا تجوز. فقد أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. 5. وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لعلاج الحيوانات المريضة، وأوقافا لرعي الحيوانات العاجزة. ولعل أصدق مثال على الرفق بالحيوان في ظل حضارتنا أن نرى صحابيا جليلا كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وإن صحابيا كعدي بن حاتم كان يقدم الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق. وأن إماما كبيرا كأبي إسحاق الشيرازي كان يمشي في طريق معه بعض أصحابه، فمر به كلب فزجره أحد أصحابه، فنهاه الشيخ وقال له: أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Arap tili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 10-bo'lak hayvonlarga ko'yinish. 64-dars hayvonlarga ko'yinish. Hayvonotlar dunyosi insonlar dunyosiga o'xshash o'ziga tushliq alohidliklari, tabiatlari va ko'pincha hollarda insonga o'xshaydigan his tuyg'ulari bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Mayli yer yuzida bo'lsin, mayli istiqomati bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Shundaqla insonning hayvonga rahimdil bo'lishi shu kishini jannatga kirgizishi mumkin. Payg'ambar alayhisalom bu haqda mundaq degan:
Bir vaqtda bir kishi yo'lda ketib, qattiq ushlab ketdi. Bir quduqni tepib tushib, suv ichgandan keyin chiqib qarg'odak bo'lsa, bir et tilini chiqarib hasravatqudek. Ya'ni ussizlikdan nam to'pini yavatqudek. Shuning bilan bu kishi bu itqa menga yetgandek ussizlik yetibdi dedi-da, quduqqa tushib, o'tikni to'shqilgandan keyin eg'izi bilan ilib chiqib, itni sug'ordi. Shuning bilan Alloh bu kishiga rahmat qilib, mag'firat qildi. Sahobalar bunday dedi: "Ey Rasululloh, bizga hayvonlarning ajri bormi?" Payg'ambar alayhisalom bunday dedi: "Shundaq, har bir ho'l-jigar egisida ajr bor. Shuningdek, hayvonlarga qattiqlik qilish do'zaxga kirgizdi." Payg'ambar alayhisalom bunday degan: "Bir ayol do'zaxga bog'lab qo'ygan mushuk sababli kirdi. U mushukka tamoq bermagan, zaminning hasharatlarini yegilib qo'ymagan edi." Allah ko'pincha hayvonlarni insonning xizmatiga bo'ysundirib berdi. Alloh taolo bu haqda bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah chorvamonlarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan isinisizlar. Ularning nasli, suti, so'ngki va qig'idan foydalansizlar va ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va atiganda o'tloqqa ilib chiqqan vaqtlarda chorvamonlar sizlarga zinnat bo'lib xushallik bag'ishlaydi. Ular yuk taqlaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aron yetib bora oladigan joylarga ko'tarib bordi. Sizlarning Parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Allah atni, xijirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. Hayvonlarga ko'nishga buyurdi va ularga eg'ir yuk ortishdan chekildi. Shunlashqa kishi hayvonning uchisida hayvonni turg'izib qo'yib uzun turishdan cheklandi. Payg'ambar alayhisalom bunday dedi: "Sizlar hayvonlaringlarning ustida munbar qilinishdan saqlaninglar va hayvonga taqatdan ortiq ishlarga silishdan to'sdi. Shariat hayvonlarga yuk uchun yoki minish uchun ijara ilib, uni taqatidan ko'p ishlarga solgan kishi haqida huquqlarini belgilab, shu kishiga shu hayvonning pulisini egasiga to'lashni belgilagan. Hayvonlar yuklar ostida qattiq haydalmaydi, qattiq urilmaydi va ommaviy joylarda ustida yuk bor peti turg'izib qo'yilmaydi. Shariat hayvonlarni taqatining ustidagi ishlar bilan hardirib qo'yishdan cheklaydi. Abdullah ibn Ja'fardan rivoyat qilinib bunday deydi: Payg'ambar alayhisalom bir kuni meni keyniga mindirib, menga hech bir kishiga deb bermaydigan bir gapni maxfiy deb berdi. Rasululloh hojati uchun yo'ginadigan narsaning eng yaxshi ko'rdig'ini biror nishon yoki xurmo bir edi. Ravi bunday deydi: Payg'ambar alayhisalom ansarlardan bir kishining beg'iga kirdi. Qarg'udak bo'lsa, bir to'ga Payg'ambar alayhisalomni ko'rib, ingrab, ko'zlari yosh to'kib ketdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom uning qishig'iga kelib, uning quloq tuvini silibdi, to'ga jim turdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom bu to'gining egasi kim? Bu to'ga kimning dedi. Shuning bilan ansarlardan biri yetkilib, "Mening ya Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhisalom bunday dedi: Allah seni ega qilgan shu hayvon to'g'risida Allohdan qo'rqmansan, u menga sening och qo'yib ardiruvchiligingni shikoyat qildi. Shundaqla shariat hayvon bilan o'yin qilishni harom qildi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda bunday deydi: Bir odam qushqoch va undan cho'ng narsalarni nohaq o'ldirsa, Alloh u kishidan shu narsa to'g'risida qiyomat kuni so'raydi. Ey Rasululloh, bu qushlarning haqqi nima deyiladi? Payg'ambar alayhisalom bunday dedi: Uning haqqi bo'g'izlab yeyish va beshini uzib tashlamaslik. Shariat hayvonlarni qarg'a ilishni o'rganish uchun nishon qilishni harom qildi.
ibn umar roziyallohu anhu qurayshlik bir qancha yoshlarning qishidan o'tdi. Ular bir qushni esib qo'yib uni etib ular qushning egisi uchun xato ketgan har o'qlarini qilgan edi. Ular ibn umarni ko'ribla tarqalib ketdi. Ibn umar mundaq dedi: buni kim qildi? Alloh buni qilgan odamga la'nat qilsin. Payg'ambar alayhisalom jini bor narsani nishon qilgan odamga la'nat qilgan. Shariat hayvonlarning yuzlariga o't bilan dog'lash orqali belgi qo'yishdan cheklagan. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalomning qishidan yuziga belgi qo'yilgan bir eshak o'tuvdi. Payg'ambar alayhisalom Alloh buningga belgi qo'ygan kishiga la'nat qilsin dedi. Ammo yeyiladigan hayvonlar bo'lib qolsa, uningga rahim qilish, pichoqning istiklanishi, suv bilan sug'urilishidir. Bo'g'izlab bo'lgandan keyin so'yishdan ilgari dam oldirishdir. Payg'ambar alayhisalom bunday deydi: Allah har qanday narsaga ihsonni farz qildi. O'ldirgan vaqtinglarda chiroyli o'ldiringlar. Bo'g'izlagan vaqtinglarda chiroyli bo'g'izlanglar. Sizlarning biringlar pichoqni bilib, bo'g'izlaringizni rohatlantirsin. Balki hayvonlarni pichoq bilashdan burun bo'g'izlash uchun yotqizish durust bo'lmaydigan qattiqlikdir. Bir odam pichoqni bilatib, bir qo'yni bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom uningga mundaq dedi: sen uning bir qancha qitim jinni olmoqchimi? O pichoqni uni yotqizishdan burun bilsang bo'lmamdi. Abdurrahman ibn Abdullah o'zining dadasidan rivoyat qilib mundaq deydi: biz Payg'ambar alayhisalom bilan bir safarda birga edik. Payg'ambar alayhisalom hojati uchun mangdi. Biz ikki cho'jisi bor bir qushni ko'rib, ikki cho'jisini oldik. Bu qush kelib, qanot qaqib aylanishga boshladi. Payg'ambar alayhisalom kelib mundaq dedi: bu qushni balisi sababli kim azobladi? Balisini uningga qaytirib beringlar. Payg'ambar alayhisalom biz ko'ydirayotgan chumullar ulusini ko'rib mundaq dedi: buni kim ko'ydirdi? Biz dedik. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: ot bilan azoblashga otning egisiga loyiqdir. Ammo ijtimoiy organlardan hayvonlarning cho'ng bir ulushi bor. Bizning ilgarki vaqtlar turi ishida kasal hayvonlarni davolash uchun maxsus vaqtlarni ojiz hayvonlarni beqish uchun vaqtlarni ko'rishimiz yetarlidir. Balkim bizning madaniyatimizning hayvonlarga ko'ynishga eng to'g'ri bir misol soyasi ostida hayvonlarga ko'ynishga eng to'g'ri bir misol Abu Dardoga o'xshash ulug' bir sahobini ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Buning bir to'g'risi bo'lib, o'ladigan vaqtida mundaq deydi: ey to'ga, mening ustimdan Parvardigorimga da'vo qilma, chunki men sana taxtining ustida yuklamadim. Adi ibn Hatimga o'xshash bir sahoba chumullarga non berib mundaq deydi: ular bizning qo'shnilar, ularning bizning ustida haqqi bor. Abi Ishaq Sharaziyga o'xshash cho'ng bir imom bir yo'lda o'zining bir qism hamrohlari bilan ketyapti. Bu kishining qishidan bir o'tuvida uning hamrohlaridan biri buni qo'llatdi. Shuning bilan shayx uni to'sib mundaq dedi: yo'lning biz bilan uning o'rtasida o'rtaq ekanligini bilmaysan? الوحدة العاشرة الدرس 70. استمع إلى النص. سيدة من بني أمية. كانت فاطمة بنت عبد الملك تجلس في طرف المجلس، فإذا بصوتين يملآن جوانب القصر، صوت فيه الفجيعة والألم وهو نعي أمير المؤمنين، وصوت فيه الخيبة لناس والبشارة لناس، وفيه الدهشة لجمع، هو إعلان تسمية أمير المؤمنين الجديد عمر بن عبد العزيز. تصورت فاطمة هذا كله وما شاركته فيه من النعم
في حياة عاشاها لا يبلغ الخيال مداها، وكانت إشارته عندها أمرا، ورغبتها عنده فرضا، لا تخالفه في شيء ولا يرد لها عنده طلب. بعد أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، قال لزوجته: يا فاطمة، قد نزل بي هذا الأمر، وحملت أثقل حمل، وسأسأل عن القاصي والداني من أمة محمد، ولن تدع هذه المهمة فضلة من نفسي لأقوم بحقك علي، ولم تبق لي أربا في النساء، وأنا لا أريد فراقك، ولا أوثر في الدنيا أحدا عليك، ولكني لا أريد ظلمك، وأخشى ألا تصبري على ما لنفسي من ألوان العيش، فإن شئت سيرتك إلى دار أبيك. قالت: وماذا أنت صانع؟ قال: إن هذه الأموال التي تحت أيدينا وتحت أيدي إخوتك وأقربائك قد كانت كلها من أموال المسلمين، وقد عزمت على نزعها منهم وردها إلى المسلمين، وأنا بادئ بنفسي، ولن أستبقي إلا قطعة أرض لي اشتريتها من كسبي، وسأعيش منها وحدها، فإن كنت لا تصبرين على الضيق بعد السعة فالحقي بدار أبيك. قالت: وما الذي حملك على هذا؟ قال: يا فاطمة، إن لي نفسا تواقة، وما نلت شيئا إلا اشتهيت ما هو خير منه. اشتهيت الإمارة، فلما نلتها اشتهيت الخلافة، فلما نلتها اشتهيت ما هو خير منها، وهو الجنة. ترى لو أن تاجرا موسرا أو موظفا كبيرا يسكن قصرا فخما، وفي داره نفائس التحف وروائع الفرش، ثم أراد أن يتخلى عن ذلك كله لله، فهل يجد زوجته توافقه على ذلك وترضى به، وتعيش معه في غرفتين فارغتين في حارة ضيقة، وتأكل معه أخشن الطعام بعد الطعام اللذيذ الذي كانت تأكله، وتمشي على رجليها بدل أن تركب السيارة الفخمة الخاصة؟ لا أظن أن زوجة ترضى بهذا اليوم. أما فاطمة التي انفردت بين نساء التاريخ جميعا بأنها بنت خليفة وزوجة خليفة وأخت خليفتين، كان كل منهم يحكم 20 دولة من دول هذه الأيام. فاطمة هذه قالت لزوجها بعدما سألته وعرفت مقصده ودوافعه: اصنع ما تراه، فأنا معك، وما كنت لأصاحبك في النعيم وأدعك في الضيق، وأنا راضية بما ترضى به. وانقطع فجأة عيش النعيم الذي قلما ذاق مثله المترفون، وجاء عيش شدة وضيق قل أن عرف مثله الفقراء المدقعون. ما انقطع لأنهما افتقرا بعد غنى، ولا لأن الدنيا أنزلت بهما مصائبها وأرزاءها، ولكن انقطع لأنهما آثرا نعيما أبقى وأخلد، نعيما لا يزول، على حين يزول كل نعيم في الدنيا. وبدأ عمر فأعتق الإماء والعبيد، وسرح الخدم، وترك القصر، ورد ما كان له فيه إلى بيت المال، وسكن دارا صغيرة شمال المسجد، وكان في دار الحكم أقدر حاكم وأحزم ملك وأعدل خليفة، فإذا جاء داره هذه الصغيرة كان فيها كواحد من غمار الناس. جاءت امرأة من مصر تريد أن تلقى الخليفة، فهي تسأل عن قصره، فدلوها على داره فوصلت، فوجدت امرأة على بساط مرقع
بثياب عتيقة، ورجلا يداه في الطين يصلح جدارا في الدار، فسألت، فدهشت لما علمت أن المرأة القاعدة على البساط هي فاطمة بنت عبد الملك، وارتاعت منها تهيبا، فآنستها فاطمة حتى اطمأنت إليها وأنست بها، فقالت لها: يا سيدتي، ألا تتسترين عن هذا الطيان؟ فابتسمت فاطمة وقالت: هذا الطيان هو أمير المؤمنين. جاءه في خلافته بائع قماش يعرض عليه ثوبا ثمنه 8 دراهم، فقال عمر: إنه حسن، لولا أنه أنعم مما ينبغي. فقال الرجل: لقد جئتك وأنت أمير المدينة بثوب ثمنه 5000 درهم، فقلت لي إنه حسن لولا أنه خشن. ومرض الخليفة مرة، وكان عليه قميص وسخ، فدخل مسلمة بن عبد الملك على أخته، فقال لها: يا فاطمة، اغسلوا قميص أمير المؤمنين. قالت: نعم. فعاد من الغد فإذا هو لم يغسل، فقال: يا فاطمة، اغسلوا قميص أمير المؤمنين، فإن الناس يدخلون عليه. قالت: والله ما له قميص غيره. ولم يدع من الخدم إلا غلاما صغيرا، كان هو الخادم الوحيد في قصر الخلافة. فوضعت له فاطمة الطعام يوما، فضجر الخادم وتبرم وقال: عدس عدس، كل يوم عدس. قالت فاطمة: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. واشتهى الخليفة يوما العنب، فقال: يا فاطمة، أعندك درهم نشتري به عنبا؟ قالت: أنت أمير المؤمنين، ولا تقدر على درهم تشتري به عنبا. قال: يا فاطمة، ما بقي لي إلا هذه القطعة من الأرض، وريعها لا يكاد يقوم بحاجاتي، والصبر على هذا أهون من الصبر على نار جهنم. ولم يكن قد بقي لفاطمة من أيام النعيم إلا جواهرها. فقال لها يوما: يا فاطمة، قد علمت أن هذه الجواهر قد أخذها أبوك من أموال المسلمين وأهداها إليك، وإني أكره أن تكون معي في بيتي، فاختاري إما أن ترديها إلى بيت المال أو تأذني لي في فراقك. قالت: بل أختارك والله عليها، وعلى أضعافها لو كانت لي. وردت الحلي إلى بيت المال. وعاشت زوجة الخليفة معيشة لا تصبر على مثلها زوجة موظف صغير، ورضيت بذلك اتباعا لزوجها وأملا بثواب ربها، وشاركته خوفه من الله وتفكيره في الآخرة. دخل عليه مرة رجل صالح من جلسائه، فقال له عمر: أرقت البارحة مفكرا في القبر وساكنه. فقال هذا الرجل: فكيف لو رأيت الميت بعد 3 أيام، الدود قد غطى جسده وأكل لحمه، بعد حسن الهيئة وطيب الرائحة ونقاء الثوب؟ فبكى عمر وخر مغشيا عليه. فقالت فاطمة لمولاه مزاحم: ويلك يا مزاحم، أخرج هذا الرجل. فخرج الرجل ودخلت على عمر، فجعلت تصب الماء على وجهه وتبكي حتى أفاق من غشته، فرآها تبكي. قال: يا فاطمة، ما يبكيك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت مصرعك بين أيدينا، فذكرت مصرعك بين يدي الله للموت،
وتخليك عن الدنيا وفراقك لها، فذلك الذي أبكاني. بكت خوفا عليه في حياته، فلما مات بكت أسفا عليه حتى غشي بصرها، فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام يسليانها ويعرضان عليها ما شاءت من الأموال، فقالت: والله ما أبكي على مال ولا نعمة، ولكني رأيت منه منظرا ذكرته الآن فبكيت. قالا: ما هو؟ قالت: رأيته ذات ليلة قائما يصلي، فقرأ: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فشهق من البكاء حتى ظننت أن نفسه قد خرجت، فما صحى حتى ناديته للصلاة. ولما ولي أخوها يزيد الخلافة رد عليها حليها، فقالت: لا والله أبدا، ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، لا حاجة لي بها. فقسمها على أهله ونسائه وهي تنظر. رحمة الله على أولئك والله هم الناس. انتهت الوحدة 10. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 10-bo'lak hayvonlarga ko'ngil bo'lish. 70-dars Bani Umayyadan kelib chiqqan xonim. Fatima binti Abdulmalik so'rinning bir tarafida o'ltiratdi. Ikki ovoz qasrining taraflarini bir olgan edi. Bir ovozda dard alam bor edi. U bo'lsa-mu Amirul Mu'minning o'lim xabari edi. Yana bir ovozda bir bo'lik kishilar uchun shum xabar, yana bir bo'lik kishilar uchun xush xabar bor edi. Bu ovozda hammalarga hayronlik bor edi. U bo'lsa-mu yangi Amirul Mu'minning Umar ibn Abdul Aziz deb e'lon qilinishidir. Fatima mushuning hammasini va yashagan hayotida Umarga o'rtoqlashgan hayotini tasavvur qildi. Xiyol uning nerisiga bora olmaydi. Umarning ko'rsatmasi Fatimaning nazarida buyruq edi. Fatimaning qiziqishi Umarning nazarida farz edi. Fatima Umarga hech ishda qarshilik qilmaydi. Fatimaning hech qanday talabi Umarning qishida rad qilinmaydi. Sulaymon ibn Abdulmalikning keynidan Umar ibn Abdul Aziz xilofatlikka ega bo'lgandan keyin ayoliga mundaq dedi: "Ey Fatima, bu ish menga tushdi. Menga eng ig'ir yuk yuklandi. Muhammadning ummatidagi yiroq yaqindan so'ralaman. Mushu vazifa mening ustimdagi sening haqqingni ado qilishim uchun mendan ortiq narsa qo'ymadi va ayollarga hojat qoldirmadi. Men sendan arilishni xohlamayman. Dunyoda hech kimni sening ustimdan avlo ko'rmayman. Biroq men sana zulm qilishni xohlamayman. Hamda mendagi turmushning ranglariga sabr qilolmasligimdan qo'rqaman. Agar xohlasang, men seni dadangning uyiga yo'lga silib qo'yay." Ayoli mundaq dedi: "Sen nima ish qilmoqchi?" Umar mundaq dedi: "Bizning qo'l ostimizdagi va qarindoshlaring, yaqinlaringning qo'l ostidagi pul mollarining hammasi musulmonlarning mollaridan edi. Men bu mollarni ulardan tortib olib musulmonlarga qaytarib berishni maqsad qildim. Men o'zimdan boshlayman. O'z kasbimdan setib olgan bir parcha zamindan boshqasini qoldirmayman. Men shuningdilla yashayman. Agar sen kangirlikdan keyingi tarliqqa sabr qilolmasang, dadangning uyiga ket." Ayoli mundaq dedi: "Sizni bunday qilishga nima majburladi?" Umar mundaq dedi: "Ey Fatima, mening arzu qiladigan nafsim bor. Bir narsaga erishsamla, uningdan yaxshiroqini arzu qilaman. Amirlikni arzu qildim. Uningga yetishdim, xalifalikni arzu qildim. Uningga yetdim, uningdan yaxshiroq narsani arzu qildim. U bo'lsa-mu jannat. Agar boy bir savdogar yoki hashamatlik qasrida turadigan
cho'ng bir xizmatchi bo'lsa, buning uyida qimmatli asar atiqalar va qoltis uy saymonlari bo'lsa, shundan keyin shu narsalarning hammasidan Alloh uchun xoli bo'lmoqchi bo'lsa, ayolini erining shunday qilishiga qo'shilib, eriga rozi bo'lib, eri bilan tar ko'chadagi quruq ikki ig'iz uyda yashab, eri bilan ilgari yegan mizlik tomoqlardan keyin eng yirik tomoqlarni yeb, maxsus hashamatlik mashinani minishning o'rniga piyoda mangdi deb qaramdi. Biror ayolni bu kunga rozi bo'ladi deb qaramayman. Ammo barliq ayollar tarixidagi birdan bir Fatima xalifaning qizi, xalifaning ayoli, ikki xalifaning singlisi turib, u xalifalarning har biri bugungi kundagi davlatlardan 20 ga hukmronlik qiladi. Mushu Fatima eridan so'rab, uning maqsad va sabablarini bilgandan keyin eriga mundaq dedi: "O'ylagan ishingni qilaver. Men sen bilan billa. Ne'matli kunlarda sana hamroh bo'lib, qiyinchilik kunlarda seni tashlab qo'ya olmayman. Sen rozi bo'lgan ishqa menmi rozi." Boy kishilar uningdek turmushni oz tetadigan, ne'matli turmush tuyuqsiz izlib qoldi. Qattiq namratlarmo uningga o'xshash turmushni oz biladigan qattiq qiyin turmush keldi. Bu turmush u ikkisi boyliqdan keyin namrat bo'lib qolganligi uchun va yoki dunyo bu ikkalanga musibat va qiyinchiliklarni tushirganligi uchun uzilib qolmadi, balki bu ikkalan mangu qolib qoladigan, dunyodagi barliq ne'matlar yo'qolgan vaqtida yo'qolmaydigan ne'matlarni tanlaganligi uchun uzilib qoldi. Umar boshladi, didak qullarni ozod qildi, xizmatchilarni qo'yvatdi, qasrini tashladi, qasrdagi mollarni Baytul Molga qaytirdi va masjidning shimolidagi kichik bir uyda turdi. Hukmxonada eng iqtidorli hokim, eng keskin podshoh va eng odil xalifa bo'ldi. Mushu kichik uyga kelgan vaqtida bo'lsa, kishilar to'pidan oddiy bir odamga o'xshash bo'ldi. Misrdan bir ayol kelib, xalifa bilan ko'rishmoqchi bo'lib, uning qasrisini so'raydi. Ular uning uyisiga boshlab qo'ydi. U ayol yetib kelib, yamoq silingan, palas ustida kona kiyimlar bilan bir ayolni, ikki qo'li layda uyning temini o'ngshayotgan bir kishini ko'rib so'radi. Palas ustida o'ltirgan bu ayolning Abdulmalikning qizi Fatima ekanligini bilgan vaqtida bo'lsa, hayron qilib uningdan qo'rqqandan cho'chib ketdi. Fatima uningga tasalli berdi. U ayol Fatimaga xotirjam bo'lib, yaqinlashib Fatimaga mundaq dedi: "Ey xonim, mavi laychidan yo'ganmamsiz?" Fatima tabassum qilib mundaq dedi: "Bu laychi Amirul Mu'minin shu." Umarning qishiga xilofatlik davrida bir raxt sotquchi uningga bahosi 8 dirhamlik bir kiyimni ko'rsatib keldi. Umar mundaq dedi: "Bu chiroyli ekan, layoqatlik holatidan bakroq yumshoq bo'lgan bo'lsa." Shuning bilan bu kishi mundaq dedi: "Sizga Madinaning amiri vaqtingizda bahosi 5000 tangalik kiyimni ilib kelsam, siz menga mundaq degan edingiz. Bu chiroyli ekan, yirikroq bo'lgan bo'lsa." Bir qitim xalifa og'rib qoldi. Xalifaning ustida kir bir ko'ylak bor edi. Maslamat ibn Abdulmalik singlisining qishiga kirib, uningga mundaq dedi: "Ey Fatima, Amirul Mu'minning ko'ylagini yuyib beringlar." Fatima ma'qul dedi. Atisi qayta kirib qaragudek bo'lsa, ko'ylak yuyilmagan edi. Shuning bilan mundaq dedi: "Ey Fatima, Amirul Mu'minning ko'ylagini yuyib beringlar. Chunki kishilar uning qishiga kirib turdi." Fatima mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, uning buningdan boshqa ko'ylagi yo'q." Umar xizmatchilardan kichik bir xizmatchini qoldirib qo'ydi. U xalifalik ordusidagi birdan bir xizmatchi edi. Bir kuni Fatima uningga tamoqini qo'ydi. Shuning bilan xizmatchi bearam bo'lib mundaq dedi: "Purchoq, kunda purchoqmi?" Fatima mundaq dedi: "Ey balam, bu sening xo'jayining Amirul Mu'minning tamoqi." Bir kuni xalifa uzumni sig'inib mundaq dedi: "Ey Fatima, senda uzum setib olgudek bir tanga bormi?" Fatima mundaq dedi: "Siz Amirul Mu'minin turib uzum setib olgudek bir tangaga qodir bo'la olmamsiz?" "Ey Fatima,
Manga faqat mushu bir parcha ziminla qilib qoldi. Uning mahsuloti mening hojitimga aron etidi. Mushnunga sabr qilish jahannamning o'tiga sabr qilishdan osonroqdir. Fatimaga ne'matli kunlardan faqat marvoyatlarla qolgan edi. Bir kuni Umar uningga mundaq dedi: "Ey Fatima, bilishimcha mushu marvoyatlarni dadingiz musulmonlarning millidan ilib sizga hadiya qilgan. Men uning bilan uyimda turishni yomon ko'raman. Men bilan uyimda turishni yomon ko'raman. Tanlang, ya uni Baytul Malga qaytarsiz yoki menga sizdan ayrilishga ruxsat qilasiz." Fatima mundaq dedi: "Balki Alloh bilan qasamki, uni agar menga hasilab bo'lsa-mu, qo'yib sizni tanlayman." Va zibizinatni Baytul Malga qaytaribdi. Xalifaning ayoli uningdek turmushga oddiy xizmatchining ayoli sabr qila olmaydigan turmushda yashadi. Shu ishqa eriga agishib Parvardigorning savobini orzu qilish yuzasidan rozi bo'ldi. Fatima Umarga Allohdan qo'rqish va oxirat to'g'risida fikr tafakkur qilishga o'rtoqlashdi. Bir qitim Umarning qishig'iga hamrohlaridan yaxshi bir odam kirdi. Umar uningga mundaq dedi: "Tunugin kecha qabra va qabrida turadigan odam to'g'risida o'ylab uyqusiz qoldim." Shuning bilan bu kishi mundaq dedi: "Mayitni 3 kundan keyin ko'rsang qandoq bo'lar? Qurt jasadni qoplab ketgan. Chiroyli shakl, xushpuroq va pokiz kiyimlardan keyin go'shtlarini yeb ketgan." Shuning bilan Umar yig'lab hushidan ketib yiqildi. Fatima xizmatchisi Muzahimga mundaq dedi: "Hey Muzahim, voy esti sana, bu odamni chiqarib." Bu kishi chiqib ketib, Fatima Umarning qishig'iga kirdi-da, yig'lagan holda Umarning yuziga suv qo'yishga boshladi. Umar hushiga kelib, Fatimaning yig'layotganligini ko'rib mundaq dedi: "Ey Fatima, seni nima yig'latdi?" Fatima mundaq dedi: "Ey Amirul Mu'minin, sening aramizda yotganligingni ko'rdim. Shuning bilan sening Allohning oldida o'lim uchun dunyodan xoli bo'lib ayrilish uchun yotganingni eslab qoldim. Ana shu meni yig'latgan narsa." Fatima hayotida Umardan ansirab yig'ildi. O'lib ketuvida uningga qayg'urib yig'ildi. Oxiri uning ko'zi etilib qoldi. Fatimaning qishiga 2 qarindishi Maslama bilan Hisham tasalli berib, uningga xolgan mollarni to'g'ri qilib kirdi. Fatima mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, pul va yoki ne'matga yig'layotmayman. Biroq men uningdan shundoq bir manzilni ko'rganki, uni men hozir eslab yig'ildim. Bu ikkisi nima u?" dedi. Fatima mundaq dedi: "Bir kechasi uning turib namoz o'qiyotganligini ko'rdim. U bu oyatni o'qidi: Bismillahirrohmanirrohim. Shu kunda insonlar tarilib ketgan parvonadek bo'lib ketadi. Tog'lar etilgan yo'ngdek bo'lib ketadi." Shuning bilan qattiq yig'lab ketdi. Hattoki uning jini chiqib ketdi deb o'ylab qoldim. Men uni namozga to'g'ilganga qadar o'shiq kelmadi. Fatimaning qarindishi Yazid xalifalikka ega bo'ldi, uningga zibizinatlarini qaytarib berdi. Fatima mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, mangu olmayman. Men Umarga hayot vaqtida itoat qilib o'lib ketganda osiylik qilmayman. Mening uningga hojitim yo'q." Shuning bilan Yazid zibizinatlarini Fatimaning ko'z oldida oilasi va ayollarga tarqatib berdi. Allohning rahmati avo kishilarga bo'lsin. Alloh bilan qasamki, shular haqiqiy kishilardir.